ওয়েলকাম মাই ইংলিশ বুক এমইবি। আজকে হচ্ছে ক্লাস আমাদের গুড বাই টু দ্য মুন, তার ফুল অ্যাক্টিভিটি ক্লাস। সো প্রথমেই অ্যাক্টিভিটি 1, রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইন কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার ইন গিভেন বক্সেস। সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি? নাম্বার 1 হচ্ছে 2, কেপলার মাস্টারম্যান ওয়াজ বর্ন অন দ্য মুন। নাম্বার 2, হি হ্যাড হার্ড অ্যাবাউট প্ল্যানেট আর্থ ফ্রম হিজ মাদার। সো 4. 3 হচ্ছে Kepler's father was governor of the moon. 4, he was making his first ever journey to the earth with his father. The governor was surrounded by reporters at the center of the space station. And number 6 is Kepler's home. The moon appeared very small from the view room. So this is activity 1. Activity 2. Activity 2 তে কি দেখতে পাচ্ছি? Fill in the blanks with words. From the help box, there is one extra word. So, answer হচ্ছে Kepler had seen the photographs. Next হচ্ছে expedition, restless and appeared. Activity 3. Activity 3 তে একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে, why did the moon appear small to Kepler from the space station? দেখো এর উত্তরটা কিন্তু যখন আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করছিলাম না, সেখানে কিন্তু উত্তরটা দেওয়া ছিল। সো একই উত্তরটা এখানে দেওয়া হবে, দ্য মুন অ্যাপিয়ার্ড স্মল। কেন? চাঁদটা কেন ছোট দেখাচ্ছিল? বিকজ হি লুকিং আউট ইনটু স্পেস ফ্রম আ ডিস্টেন্স স্পেসক্রাফট। ওটা দূর থেকে দেখছিল, ডিস্টেন্স স্পেসক্রাফট থেকে, তার জন্য চাঁদটা ছোট দেখাচ্ছিল। অ্যাক্টিভিটি 4, এটা ট্রু ফলস এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে বলা হয়েছে। সো দ্য আর্থ ফেরি ওয়াজ 3 times অ্যাজ বিগ অ্যাজ দ্য মুন ফেরিজ। ইটস আ ট্রু সেন্টেন্স। Supporting statement, it was 3 times as big as our moon fairies. বই দেওয়া আছে এটা। There is hardly any water on the earth. It's also false sentence. And the supporting statement হচ্ছে, now I could see that earth was covered with water. Next is true. On moon, oxygen is more easily available than water. So supporting statement, on moon, water was harder to get than oxygen. Next sentence, Kepler weighed 6 times more than his usual weight. It's a true sentence. And supporting statement, I realized I weighed 6 times my normal weight. Activity 5. কিছু questions answer আছে এখানে। Whose excited voice did Kepler hear? Now Kepler heard the pupils' excited voice. Earth pupils বলতে পারো। Why was water precious on moon? কেন চাঁদে জলটা এত প্রিসিয়াস, এত মহার্ঘ কেন? In moon water was precious because there was hardly any water on moon. কারণ চাঁদে তো জলই নেই, তাই না? Why was Kepler feeling unwell? না Kepler was feeling unwell for weight difference. And what led his father to help Kepler as they landed? Now when Kepler struggled to unfasten his safety belt, led his father to help him as they landed. Activity 6, cause and effect করা হয়েছে। এফেক্ট তো দেয়াই আছে, দেখতে পাচ্ছ, দ্য গভর্নর ওয়েন্ট রাইট অ্যাওয়ে আফটার হি ওয়াজ কল্ড। সো কজটা কী ছিল? রিপোর্টার্স ফ্রম প্রেস অ্যান্ড টিভি আর ওয়েটিং ফর হিম। নেক্সট হচ্ছে এফেক্ট হচ্ছে কেপলার প্র্যাকটিসড ওয়াকিং ডাউন দ্য আইসলে। কজটা হচ্ছে স্ট্যান্ডিং ওয়াজ টাফ অ্যান্ড ওয়াকিং ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দ্যাটস ওয়াই Kepler practiced walking down the Asle. Next, all the cultural ties of the governor were with the earth. So, effect কি হচ্ছে? It was a very difficult question to answer to the reporters. Next, Kepler was not wearing a spacesuit. Effect, it was strange being outside without spacesuit. Okay? Activity 7, চারটে আরো কোয়েশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি। Answer the following questions in complete sentence. Who were waiting for the governor of the moon? So reporters from press and TV were waiting for the governor of the moon. This is your correct answer. How, according to Kepler's father, could the difference between earth and moon people be resolved? কিভাবে সলভ করবে? না, according to Kepler's father, the difference between earth and the moon people could be resolved in a friendly manner. In a friendly manner. How is Kepler's father attached to the moon? Now Kepler's father is attached to the moon
as his son was born there, his wife was buried there, and his work is there. In this way, the Kepler's father attached to the moon. Why did Kepler feel that Earth would certainly be fun? Now, Kepler felt that Earth would certainly be fun being without a spacesuit. Activity 8A, কিছু সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে এখানে। সো এখানে হচ্ছে কি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স, এখান থেকে এগুলো তোমাদেরকে উত্তরগুলো করতে হবে। যে বিভিন্ন যে সেন্টেন্সের ভাগগুলো আমরা দেখতে পাই, কি সেন্টেন্সের 5টা ভাগ থাকে। একটাকে বলি আমরা ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স। এই ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্সকে আবার আমরা দুভাগে ভাগ করি, একটা পজিটিভ, নেগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, নেক্সট হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে আবার 3টে ধরনের জিনিস থাকে, একটা অর্ডার, একটা অ্যাডভাইস, আর হচ্ছে রিকোয়েস্ট। নেক্সট হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স। এই 5টা যে সেন্টেন্সে ভাগ থাকে, এই 5টা সেন্টেন্সের ভাগ থেকেই তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো করতে দেওয়া হয়েছে। ওকে, সো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ এখানে 6টা সেন্টেন্স আছে। হোয়াট আ লাভলি সাইট, এই দেখো এই যে সেন্টেন্সটা হোয়াট আ লাভলি সাইট, এখানে একটা কি একটা সাইন দেওয়া আছে, এই সাইনটা কি বলা হয় এক্সক্লেমেটরি সাইন। ওকে, নেক্সট শাট দ্য ডোর, মে গড ব্লেস ইউ। তো যখনই কিছু সেন্টেন্স পাবো মে দিয়ে স্টার্ট করি আমরা, তখন এগুলোকে আমরা কি করি অপটেটিভ। ডু নট রান ইন দ্য সান, হাউ স্টর্মি দ্য নাইট ইজ, একই রকমভাবে দেখো একটা সাইন দেওয়া আছে, মে সি লিভ লং। এবার এখানে দেখো বাঁ দিকে কী বলা হচ্ছে, সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং অ্যাডভাইস, সাজেশন, অর্ডার, কমেন্ট, রিকোয়েস্ট, এগুলো কী সেন্টেন্স বলা হচ্ছে ইম্পারেটিভ, এগুলোকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কী কী পাচ্ছি, একটা পাচ্ছি আমরা শাট দ্য ডোর অ্যান্ড ডু নট রান ইন দ্য সান। নেক্সট হচ্ছে সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং আ উইশ, ইটস মিনস অপটেটিভ সেন্টেন্স। সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং আ উইশ এটাকে বলা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স। যেমন মে গড ব্লেস ইউ, মে সি লিভ লং, এর মে দিয়ে এই সেন্টেন্সগুলো স্টার্ট হয়। নেক্সট দেখতে পাবো যে সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং আ সেন্স অফ সারপ্রাইজ, স্ট্রং ফিলিং অফ হ্যাপিনেস, অফ স্যাডনেস, তো এগুলোকে বলা হয় এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স। যেমন হোয়াট এ লাভলি সাইট, হাউ স্টর্মি দ্য নাইট ইজ, এগুলোকে হচ্ছে সবই এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স। অ্যাক্টিভিটি 8-এ রাইট হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স দ্য ফলোয়িং আর, একই রকমভাবে এখানে উল্টো রকমভাবে করা হয়েছে এখানে, যেটা তোমাদেরকে আমি এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিলাম। হাউ বিউটিফুল ইজ দ্য সিন, এক্সক্লেমেটারি। মে গড হ্যাভ মার্সি, অপটেটিভ। ওবে ইয়োর টিচার্স, ইটস ইম্পারেটিভ, মানে অ্যাডভাইস হচ্ছে এটা। হ্যাভ এ সেফ জার্নি, অপটেটিভ। প্লিজ গিভ মি গ্লাস অফ ওয়াটার, ইটস রিকোয়েস্ট সেন্টেন্স, ইটস মিনস ইম্পারেটিভ। অ্যালাস উই হ্যাভ লস্ট দ্য ম্যাচ, ইটস এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স। অ্যাক্টিভিটি 8-সি এখানে তোমাদের পি পজিশন করতে দেওয়া হচ্ছে, র্যান ইনটু দ্য রুম। এই র্যান ইনটু দ্য রুম মানে কি, মানে ইনটু কথাটা যখনই প্রয়োগ করবে তুমি একটা জিনিস মাথায় রেখে দেবে যে একটা স্পিড থাকতে হবে। দ্য ফ্রগ জাম্প ইনটু দ্য পন্ড, ব্যাঙটা লাফিয়ে জলের মধ্যে পড়লো, পুকুরের মধ্যে। যখনই ইনটু কথা থাকবে, বাইরে থেকে একটা স্পিড নিয়ে সে ভিতরে আসছে, তখন সেটা হয় ইনটু। সো হি র্যান ইনটু দ্য রুম, সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। তাহলে দেখে আর কোনোদিন ভুল হবে না এগুলো। দ্য বার্ড ফ্লিউ ওভার হার হেড, ওভার উপর দিয়ে চলে গেল, এবং এটা স্পিড ওভার। আই অ্যাম ওয়াকিং টু দ্য স্টেশন, স্টেশনের দিকে হাঁটছিলাম। দ্য কাউ ইজ ইন দ্য ফিল্ড, মাঠের মাঝখানে কে ছিল, গরু ছিল। অ্যাক্টিভিটি 9-এ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বাই কারেক্টলি চুজিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স, একই রকমভাবে এখান থেকে ওয়ার্ডগুলোকে ওখানে করতে বলা হয়েছে। সো ফার্স্ট হচ্ছে রিয়েলাইজড, নেক্সট হচ্ছে ম্যাগনিফিসেন্ট, এমটি, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ফ্যামিলিয়ার। ক্লিয়ার? অ্যাক্টিভিটি 9-বি মেক সেন্টেন্স করতে বলা হয়েছে এখানে। রেস্টলেস, হি ওয়াজ রেস্টলেস অ্যান্ড এক্সাইটেড অ্যান্ড কুড নট স্লিপ। হি ওয়াজ রেস্টলেস, এক্সাইটেড অ্যান্ড কুড নট স্লিপ, একই সেন্টেন্স পরেরটা ইউজ করতে পারো, তাই সেম লিখে দিয়েছি আমি। সো এখানে এক্সাইটেড কথাটা তো অলরেডি আছে। সো হি ওয়াজ রেস্টলেস অ্যান্ড এক্সাইটেড অ্যান্ড কুড নট স্লিপ। প্রিসিয়াস অ্যান্ড দ্য মার্চেন্ট fill it up with precious things from the beast treasure house. Clear? Friendly, we had a friendly match with them. We had a friendly match with them. এবার রাইটিং স্কিল। রাইটিং স্কিলে কী করতে বলা হয়েছে এখানে? সাপোজ ইউ হ্যাভ মেট আ ভিজিটর ফ্রম অ্যানাদার প্ল্যানেট। রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 60 words অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স। ইউজ দ্য ফলোয়িং হিন্টস, এই হিন্টসগুলো দিয়ে তোমার সেন্টেন্সটা লিখতে হবে। কি হিন্টস দেবে এখানে? প্লেস অ্যান্ড টাইম অফ মিটিং দ্য ভিজিটর, হোয়াট হি লুক লাইকড, হোয়াট হি সেড, হাউ হি ওয়াজ ডিফারেন্ট ফ্রম ইউ অ্যান্ড ইউর ফিলিংস।
সো কী করা হচ্ছে দেখো এইভাবে করেছি এটা। সো ওয়ান ডে হোয়েন আই ওয়াজ রিটার্নিং হোম আফটার দ্য গেম I suddenly noticed a sharp but light sound. The sound was coming from the side of the huge mango tree on the edge of the field. Two big eyes were peeking out. One of our friends hit a stone. A strange sound came out. We were very scared. Going closer, I saw a strange creature with long ears, no nose, no clothes on, and a small tail sticking out. It sounded like a robot. I came from the different planet, lost our way. Our vehicle broke down. We brought him home. 2 days later, they left. When they left, we missed him. Very simple, okay? এবার একটা স্টোরি, এটা তোমরা খুব খুব মজার স্টোরি, সিন্দাবাদের স্টোরি। সো এখানে কী বলা হচ্ছে, সেলার মানে এখানে সিন্দাবাদ অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস ল্যান্ডেড অন অ্যান আইল্যান্ড, স্টার্টেড কুকিং। একটা আইল্যান্ড ভেবেছিল, বাট ওটা আইল্যান্ড ছিল না, কী ছিল, একটা বড় তিমি মাছের পিঠ ছিল। So island shook. The island actually a huge sea creature in reality. Sailor and his friends fled to the sea. So এটা কি করা হচ্ছে, once a sailor and some of his friends were sailing through the ocean. They journeyed from many days and nights. Eventually, they came to the most beautiful island of all. There some seed from the gardens of paradise must have landed and taken root. The sailor dropped anchor and put down the landing planks. Some started cooking their meal. Suddenly, the island seemed to shake. After some time, the island started moving. They were horrified. The island was actually a huge whale in reality. Then all of a sudden, the captain, standing high upon the deck, rang the ship's bell and shouted at the top of his voice. Then the sailor and his friend jumped into their ship to save themselves. That's all. এই হচ্ছে টোটাল অ্যাক্টিভিটি, গুড বাই টু দ্য মুন। সো কেমন লাগলো তোমাদের এই ক্লাস? অফকোর্স তোমরা লাইক দেবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে, এবং যে সমস্ত স্টুডেন্ট এখনও মাই ইংলিশ বুক MEBকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস।